So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about demodulation of AM waves. Okay, so that is our completion of AM signal. So, in AM signal, we have seen AM signal equation, AM signal generation, and AM signal parameters, and AM signal demodulation. Okay, so modulation, the device which does modulation is called modulator. That modulator present in transmitter, and demodulator is present in the receiver. Okay, so that is completely about our amplitude modulated signal. Okay, that is completely about our amplitude modulated signal. Today we will discuss what are the disadvantages and what are the advantages of AM signal. Okay, AM signal advantages and disadvantages. So today we will discuss this, uh, advantages and disadvantages and applications of AM. Okay. So what are the advantages of AM first? Okay. What are the advantages? AM transmitters are less complex. Means it is very easy to generate AM signal, and AM signal receivers are simple. It is very easy to combine different components in the receiver. Means generation of receivers are means development of receivers are very easy. Okay, and they are very cost efficient. Means we can build a AM receiver with very less cost. Okay, less cost, and also AM wave can travel a longer bandwidth. AM waves can travel longer bandwidths and longer distances. Okay, so these are the four main advantages of AM. Next, what are the applications of AM? Okay, applications where we use this AM signal generally. Okay, where we use this AM signal generally, we use in radio broadcasting. In radios, we use AM signal, and in picture transmission of TV signal. Generally, in TV, pictures are transmitted separately, and voice is transmitted separately. Audio, sorry, it is not voice; it is audio. So TV consists of a picture plus audio. Okay, these pictures are transmitted by using AM. These pictures are transmitted by using AM. This audio is transmitted by using FM. Generally, they use FM signal to transmit the audio signal. But the pictures in television, TV are transmitted by using this amplitude modulated signal. Okay, so that are the application. There are two main applications. Okay, generally this is the basic modulation technique, amplitude modulation. That's why it's little applications only. Okay, so in previous days it is used for radio broadcasting. Okay, ప్రీవియస్ డేస్ ఇదంతా ఇంతకుముందు, ఇప్పుడంతా డిజిటల్ వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంతకుముందు యూస్ చేసేవి ఇవి. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ disadvantages are limitations of AM wave. Okay, so there are mainly three disadvantages. Okay, whether it is very simple, but there are three disadvantages. So what are three disadvantages of AM? Means first one is power is wasted. In amplitude modulation, power is wasted. How the power is wasted? So it is very basic now. Then how power is wasted? Means generally AM signal consists of AM signal consists of upper sideband, USB. Okay, next
AM signal consists of LSB. Okay, and also AM signal consists of a carrier. Yes or no? AM signal consists of three parameters. One is carrier, another one is upper sideband, another one is lower sideband. ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఎక్కడ? సింగిల్ టోన్ లో చదువుకున్నాం. సింగిల్ టోన్ లో చదువుకున్నాం. ఓకే, సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ లో చదువుకున్నాం. So AM consists of lower sideband, upper sideband, and carrier signal. So it consists of a carrier plus two sidebands. Yes or no? Two sidebands. రెండు sideband ఉంటాయి, ఒక carrier ఉంటుంది. So upper sideband is called from here to here. This is completely about upper sideband. From omega c to, అంటే omega c అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, FC అని అనుకున్నాం. ఓకే, omega c కాదు, ఇక్కడ FC అని అనుకున్నాం. From FC to FC plus FM, from FC plus FM, from FC to ఇక్కడ FC minus FM. Okay, so from FC to FC plus FM, it is called upper sideband. From FC minus FM to FC, it is called the lower sideband, and it is a middle లో ఏముంటుంది, carrier. Okay, so total bandwidth anta 2 omega m లేదా 2f. Total bandwidth is 2f. Okay, now coming to the point. Okay, so power is wasted. Why power is wasted means, here in AM signal we are transmitting carrier plus two sidebands. Carrier plus two sidebands, upper sideband and lower sideband. Actually, the carrier doesn't contain any information. It doesn't carry any information. Information ఏ ఉండదు మనకు. Okay, it does not carry any information. So the transmission of carrier is waste. ఈ carrier లో అసలు మెసేజే ఉండదు, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా వేస్టే. So it is waste of power. Okay, generally the information contained in two sidebands only. Information contains in two sidebands. ఈ two sidebands లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ క్యారియర్ లో ఏమి ఉండదు ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ AM లో మనం క్యారియర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ లేని దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. అన్నెసరీ కాంపోనెంట్ అంటారు. క్యారియర్ ఈస్ అన్నెసరీ కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ టు ట్రాన్స్మిట్. మనం పంపించడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, కానీ అందులో ఏముండదు. అందువల్ల క్యారియర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ అన్నెసరీ ఫర్. So to transmit the carrier we require more power. ఎక్కువ పవర్ తో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, క్యారియర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో క్యారియర్ లో ఏ మెసేజ్ లేకున్నా కూడా, క్యారియర్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ దో వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ పవర్. అన్నెసరీ దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ పవర్ కావాలి, అందువల్ల వేస్ట్ పవర్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాం క్యారియర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి. ఎందుకు అంటే క్యారియర్లో ఏం లేకపోయినా కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ టూ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఓన్లీ. ఈ టూ సైడ్ బ్యాండ్స్ లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మనం ఒకసారి పవర్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూసుకుంటే, PT = ఇదే కదా పవర్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చింది, μA²/2. m అంటే mu ఇది. ఓకే, సో PC పవర్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ద పవర్ కంటైన్, ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్ ఓన్లీ సైడ్ బ్యాండ్స్. ఇది సైడ్ బ్యాండ్స్, ఇది క్యారియర్. సో క్యారియర్ లో ఏం మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉండదు, ఓన్లీ మ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సైడ్ బ్యాండ్స్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అందువల్ల పవర్ డిసడ్వాంటేజ్ అనేది ఒకటి ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పవర్. నెక్స్ట్, the DSB-SC system generally, so the DSB-FC system, ఈ DSB-FC అంటే ఏం సార్ అంటే,
ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఎం సిగ్నల్. ఏఎం సిగ్నల్ని మనము DSBFC అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ DSBFC. DSBFC అంటే డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫుల్ క్యారియర్ అని. డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫుల్ క్యారియర్. డి అంటే డబుల్, ఎస్ అంటే సైడ్, బి అంటే బ్యాండ్. అంటే డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఫుల్ క్యారియర్ కూడా ఫుల్ ఉంటుంది అని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ DSBFC is also called as AM. So AM is also called as DSBFC. So the DSBFC system, the bandwidth is inefficient. Sir, bandwidth, it occupies more space. So ఎందుకు సార్ అంత మోర్ స్పేస్ ఎందుకు కావాలి అంటే, హియర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 2 సైడ్ బ్యాండ్స్ కదా. 2 సైడ్ బ్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంత స్పేస్ కావాలి? 2 FM ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. 2 FM స్పేస్ కావాలి. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్. 2 FM అనేది ఏంటి? మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్. అందువల్ల ఇట్ ఆక్యుపైస్ 2 FM, ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, ద DSBFC సిస్టమ్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్. నెక్స్ట్, AM wave gets affected due to the noise. AM wave affected by noise. So in total modulation techniques, AM కావచ్చు, FM కావచ్చు, DSBFC కావచ్చు, లేదంటే ఇంకా ఫేజ్ కావచ్చు, లేదా ఇంకా ఏదైనా మాడ్యులేషన్ కావచ్చు, in all modulation techniques the noise affected more on AM. AM లోనే నాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బికాస్ సో when AM travels from transmitter to receiver over communication channel, noise gets added. Actually noise ఏం చేస్తుంది? యాంప్లిట్యూడ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. నాయిస్ ఏం చేస్తుంది? యాంప్లిట్యూడ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. నాయిస్ విల్ చేంజ్ amplitude, as well as in amplitude modulation మన మెసేజ్ కూడా ఏం చేస్తుంది? మన మెసేజ్ కూడా ఏం చేస్తుంది? యాంప్లిట్యూడ్ ని చేంజ్ చేస్తుందా చేయదా? ఓకే, ఇన్ AM నాయిస్ చేంజెస్ యాంప్లిట్యూడ్, as well as in AM message signal changes amplitude of the carrier signal. So message changes amplitude, noise also changes amplitude. Okay, so అందులో యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అనేది నాయిస్ ద్వారా చేంజ్ అయిందా లేదా మెసేజ్ సిగ్నల్ ద్వారా చేంజ్ అయిందా అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం. ఓకే, there is some complexity about the amplitude changes in amplitude modulation. There is complexity about the amplitude changes, whether noise changes amplitude or amplitude message signal changes amplitude. So there is a somewhat confusion. Okay, so that's why amplitude is highly affected by the noise. Okay, so those are the 3 disadvantages of AM signal. Okay, first one is power is wastage. Next, bandwidth, wasteful of bandwidth, and it is affected by the noise. Okay, next, now we go to overcome these disadvantages, we go for double sideband suppressed carrier, DSBSC system. Double sideband, 2 sidebands ఉంటాయి, double sidebands. suppressed carrier అంటే no carrier. suppressed carrier means no carrier అనేదే ఉండదు, ఓన్లీ సైడ్ బ్యాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్డ్ క్యారియర్ is nothing but AM signal. It is nothing but AM signal which doesn't contain any carrier signal. Okay, ఇక్కడ చూడండి, from AM wave or DSBFC wave, if only carrier is suppressed, carrier ని suppress చేసి the remaining signal ని ఏమంటారు అంటే DSBFC system అని అంటారు. Okay, thus DSBFC system contains only upper and lower side bands. So మనం AM లో క్యారియర్ ప్లస్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా AM లో.
in AM. In AM, we transmit carrier plus sidebands. But in DSBC, we remove this carrier. ఈ క్యారియర్ని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ సైడ్ బ్యాండ్స్ని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓన్లీ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ with suppressed carrier. Okay, next, what are the advantages of DSBSC? So advantages of DSBSC is, so carrier wave is suppressed, carrier అనేది ఉండదు. Suppression means removing, means attenuating. Okay, attenuating అంటే కంప్రెస్ చేయడం, డిక్రీస్ చేయడం, దాని క్యారియర్ని సప్రెస్ చేయడం. నెక్స్ట్, పవర్ సేవింగ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, ఎఫిషియంట్, మోర్ దాన్ AM, అండ్ లీనియర్ మాడ్యులేషన్ టైప్ రిక్వైర్డ్, అండ్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డిజైన్ ఆఫ్ రిసీవర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. బ్యాండ్విడ్త్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ AM. సో బ్యాండ్విడ్త్ సేమ్ ఉంటుంది, 2FM ఉంటుంది, వేస్ట్ఫుల్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది, కానీ పవర్ మాత్రం సేవ్ అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ DSBSC we can save the power. Next, it is also used for TV systems. To transmit color TVs లో కలర్ వస్తాయి కదా, ఆ కలర్ ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకు DSBSC సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DSBSC సిస్టమ్. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు DSBSC సిస్టమ్? ఎందుకు మనం DSBSC సిస్టమ్ పోతున్నాం అంటే, టు reduce the power by ఎలా పవర్ ని రెడ్యూస్ చేస్తారు? బై సప్రెసింగ్ ద క్యారియర్ ని రిమూవ్ చేసి పవర్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి DSBSC సిస్టమ్ కి వెళ్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DSBSC సిస్టమ్. నౌ we will discuss that is the basic introduction of DSBSC system. Okay, ఇక్కడ మనము యాక్చువల్లీ మీరు ఒకసారి AM సిగ్నల్ ని చూస్తే, AM సిగ్నల్ ఈక్వేషన్, ఇఫ్ యు సీ ద AM సిగ్నల్ ఈక్వేషన్, గుర్తుందా AM సిగ్నల్ ఈక్వేషన్? AM signal equation. If you see the AM signal equation, yes, this is AM signal equation, generalized AM signal equation. Okay, AM signal consists of a carrier, రాసుకున్నారు కదా, carrier signal plus multiplication of message signal and carrier signal. So a message signal మరియు carrier signal multiplication ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, it consists of two components. One is carrier signal, another one is multiplication of message and carrier. Okay, so in DSBSC, double sideband suppressed carrier, we remove this carrier. Ante manam carrier ni matrame remove chestam, we transmit only this thing. Okay, so in DSBSC we remove the carrier and transmits only multiplication of message and carrier signal. It consists of sidebands kada. So this e component ఏమిస్తుంది? Sidebands is only sidebands మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని double sideband suppressed carrier. It is nothing but multiplication of message and carrier. అదే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి, DSBSC లో రాసుకున్నాం. Here, so this is what we discussed in slides. Okay, ఈ థియరీ అంతా మనం డిస్కస్ చేసాం స్లైడ్స్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి, AM signal consists of carrier plus two sidebands. That is nothing but carrier plus product of message signal and carrier signal. So in DSBSC we suppress the carrier, we are removing the carrier and transmitting only product of message signal and carrier signal, only two sidebands. So that is why the DSBSC signal is equal to product of message signal and carrier signal. So product of message signal and carrier signal. So this is the
equation of DSBSC signal. DSBSC signal generalized equation అంటారు. ఏమంటారు? DSBSC signal generalized equation. So these equations you have to remember. ఈక్వేషన్స్ అన్నీ వెరీ వెరీ బేసిక్. ఓకే, ఈడీసీలో రెసిస్టరు, ఈడీసీలో కెపాసిటరు, ఇండక్టరు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఇవి ఎంత బేసికో ఈ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, డిఎస్బిఎస్సి, ఎస్ఎస్బిఎస్సి, ఎఫ్ఎం ఇదంతా బేసిక్. ఓకే, మెయిన్గా వీటి గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగేది. ఎక్కడైనా కూడా కమ్యూనికేషన్ అన్నారంటే ఇవే మెయిన్. ఓకే, బేసిక్స్. So this is DSBSC equation. It is nothing but product of message signal and carrier signal. It is time domain equation. దీని ఏమంటారు? టైం డొమైన్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో రాయాలి అంటే ఎలా రాస్తారు? డైరెక్ట్ గా రాస్తాం మనం. దీన్ని మళ్ళీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా వేసుకొని చెయ్యం. డైరెక్ట్ గా ఎలా రాయాలి? యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఏమవుతుంది? హాఫ్ అవుతుంది. యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ హాఫ్. దెన్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈ షిఫ్టెడ్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? ప్లస్ ఎఫ్సి. మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ టు మైనస్ ఎఫ్సి. ఓకే, ఇది ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి, మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ టు మైనస్ ఎఫ్సి, మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ టు ప్లస్ ఎఫ్సి. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్సికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎఫ్సికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇది మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాము? మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ దగ్గర చదువుకున్నాము. ఒకసారి చూసుకోండి. మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా ఇదే. ఓకే, సో మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ టు మైనస్ ఎఫ్సి, ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్సికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే దీన్ని ఎమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి రాసుకోవచ్చు కదా. ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి రాసుకోవచ్చు. అందువల్ల మైనస్ ఎఫ్సికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఎఫ్సికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ డిఎస్బిఎస్సి ఈక్వేషన్. ఇది టైం డొమైన్, ఇది frequency domain. Okay, next, this is the spectrum of DSBSC signal. Okay, DSBSC signal యొక్క spectrum. This is our message signal, m of this is nothing but our carrier signal, AC cos 2 pi FCT carrier signal. These two are multiplied. If these two are DSBSC modulated, then the spectrum becomes like this. So here the spectrum is ఈ విధంగా ఉంటుంది. Okay, so FC plus FM ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. సో ఇక్కడ క్యారియర్ సిగ్నల్ని నేను ఏమని డ్రా చేస్తాను? లైన్స్గా ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాను. ఎందుకు? క్యారియర్ స్ట్రైట్ ఉండదు. ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇది క్యారియర్ ఇమాజినరీ ఉండదు, అసలు క్యారియర్ అనేది ఉండదు. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసము ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్యారియర్, నో క్యారియర్ అన్నమాట. సో ఇది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇది లోయర్ సైడ్. We transmit only upper side band and lower side band. This is minus FC, this is minus FC plus FM, this is minus FC minus FM. Okay, this is frequency spectrum of DSBSC signal. Very very important. Okay, AM and DSBSC one important. So upper side band, lower side band. It is the spectrum. సో హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్యారియర్ లేదు చూడండి, అంతే. జస్ట్ క్యారియర్ని ఎందుకు యూజ్ చేసినాం? మాడ్యులేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఎలా అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఒక పర్సన్ చాలా దూరంలో ఉన్నాడు, అతనికి ఒక లెటర్ రాసినారు. పేపర్ మీద ఒక లెటర్ రాసి అతనికి పంపించాలా. ఏం చేస్తారు అప్పుడు? పేపర్ దూరంగా పోతుందా? పేపర్ అనేది అంత దూరంలో పోతుందా? పేపర్ ఖాళీ పేపర్ని వదిలితే పోదు. అందువల్ల నువ్వేం చేస్తావు? అక్కడనే ఉన్న ఒక స్టోన్ రాయి ఉంటుంది కదా, ఆ రాయిని ఆ పేపర్ చుట్టి, ఆ రాయిని పేపర్ పైన చుట్టి ఏం చేస్తావు? వేస్తావు అన్నమాట. అప్పుడు వేస్తే చాలా దూరం వెళ్తుంది కదా, వేస్తాను. సో ఖాళీ పేపర్ వేస్తే తక్కువ దూరం వెళ్తుంది. అదే నువ్వు ఒక పేపర్ని రాయి మీద చుట్టి వేస్తే ఎక్కువ దూరం పోతుంది. ఓకే, అప్పుడు అవతల వ్యక్తి
దాన్ని ఎవరైతే తీసుకున్నారో అవతల వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ఏం చేస్తాడు? ఆ లెటర్‌ని, ఆ కాగితాన్ని ఓకే తీసుకొని రాయిని ఏం చేస్తాడు? జేబులో పెట్టుకుంటాడా? పెట్టుకోడు కదా! ఆ రాయిని ఏం చేస్తాడు? పక్కన పాడేస్తాడనమాట. సో, అతని దగ్గర ఏముంటుంది? ఓన్లీ లెటర్ చదువుకొని సంతోషపడతాడు. సో, ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో మన లెటర్ పేపర్ మీద అయితే రాసింటారో ఆ లెటర్ అనేది మెసేజ్ సిగ్నల్. అదేమో నీ మెసేజ్. దాన్ని నువ్వు ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేవు. ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్‌ని నువ్వు ఎక్కువ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేవు. అప్పుడు నువ్వు దేని హెల్ప్ తీసుకుంటావు? దేని హెల్ప్ తీసుకుంటావు? స్టోన్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటావు. ఒక రాయి యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటావు. ఆ రాయే ఏది? క్యారియర్. ఆ రాయి ఏది? క్యారియర్. నువ్వు దాని మీద చుడతావే అది మాడ్యులేషన్ చేస్తావు. అంటే రాయిని మన లెటర్‌ని రెండిటిని కలుపుతావు కదా! దాన్నే మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. కలిపి ఎక్కడికి పంపిస్తావు? దూరంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు. దూరంగా ఉంటే ఆ రాయిని అట్లా విసిరితే చాలా దూరం పోతుంది పేపర్ కన్నా. ఓకే. సో చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అది అతను అవతల వ్యక్తి తీసుకుంటాడు. తీసుకున్న తర్వాత రాయిని ఏం చేస్తాడు? పాడేస్తాడు. క్యారియర్ అవసరం లేదు కదా మనకి ఇంకా. ఆ రాయి తీసుకొని జేబులో పెట్టుకొని పోతాడా ఇంటికి? పోడు కదా! సో క్యారియర్ అంటే రాయిని తీసి పక్కన పాడేసి లెటర్‌ని మాత్రము జేబులో పెట్టుకొని పోతాడు. ఎస్ సార్ అన్న? మెసేజ్ వానికి కావాల్సిందేంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ కావాలా వానికి. లెటర్ కావాలా. రాయితో అవసరమా? అవసరం లేదు. అట్లనే క్యారియర్ కూడా ఒక రాయి వంటిదే. ఓకే. క్యారియర్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఎ స్టోన్. క్యారియర్ అవసరం లేదు, జస్ట్ పంపించడానికే. సో సిగ్నల్ అవతలకు పోయిన తర్వాత అంతే ఇంకా. ఓకే. ఆ విధంగా క్యారియర్ని రిమూవ్ చేస్తాం, సప్రెస్ చేస్తాం, పంపించాం. నెక్స్ట్ సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ డిఎస్పిఎస్సి సిగ్నల్. సో సింగిల్ టోన్, ఇందులో కూడా సింగిల్ టోన్, మల్టీ టోన్ ఉంటాయి. సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్లో మనకు ఇంపార్టెంట్, సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్లో ఏంటి? దాన్ని సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ ఎందుకు అని అంటాము? వెన్ ఎవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్. వెన్ ఎవర్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్. సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకోండి మెసేజ్ సిగ్నల్లో, దాన్ని ఏమంటారు? సింగిల్ టోన్ అంటారు. అంటే ఓన్లీ ఎఫ్ఎం మాత్రమే ఉండాలి. సో అందువల్ల మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ amplitude carry message signal. Okay, message signal frequency anta fm. So it consists of only single frequency component, single signal. Message signal consists of single signal, then it is called single tone modulation. So let us consider m of t is equal to ఇది, దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ we know that ds basis signal equation ఏంటి? జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ acm of t cos 2 pi f ct. ఈ m of t ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. సో సింగిల్ టోన్ రావాలంటే మన సింగిల్ టోన్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏసీఏఎం కాస్ 2 పై ఎఫ్ఎం కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏసీఏఎం బై 2 ఇంటూ 2 కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ కాస్ 2 పై ఎఫ్ఎంటీ రాసుకోవచ్చా లేదా? 2 క్యాన్సిల్ అయినా కూడా ఇదే కదా వచ్చేది. ఎస్. నౌ డిఎస్ బై సిఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు expand this. 2 cos A cos B formula में cos of A plus B plus cos of A minus B. ACAM by 2 cos of 2 by FC plus FM plus ACAM by 2 cos of 2 by FC minus FM. So expand this, expand చేసినాము. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. This is nothing but upper side band, this is nothing but lower side band. So this is upper side band, this is lower side band. Okay, if we write the time domain equation, this is called time domain equation of singleton in DSBC equation. Now if you write this time domain equation into frequency domain, then it becomes like this. Okay, amplitude becomes half and cos 2 pi fc plus fmk. Time domain frequency domain చేస్తే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డెల్ వస్తుంది, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఎక్కడ? fc plus fm దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అండ్ fc minus fc plus fm దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ప్లస్ fc plus fm దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏసీ ఆంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ హాఫ్ అండ్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ? మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర వస్తుంది ప్లస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర వస్తుంది. సో ఇట్ వి గెట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ హియర్, వి గెట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ హియర్, వి గెట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ హియర్, వి గెట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ హియర్. సో ఇఫ్ వి డ్రా ద ఫోరియర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ డిఎస్బిఎస్సి సిగ్నల్, వి గెట్ లైక్ దిస్. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ? మైనస్ ఎఫ్సి, సారీ
ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. సి హియర్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ACAM/4. ఇంకొక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం కదా, దీన్ని మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇక్కడ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఎఫ్సి ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం. Like this, we transmit only upper side band and we transmit only lower side band. We are not transmitting any carrier. So this is nothing but DSBC signal. Now, if we write the bandwidth of the DSBC signal, the bandwidth of the DSBC signal formula and the bandwidth formula high frequency minus low frequency. This is the formula for bandwidth. Bandwidth is nothing but the space occupied by the signal. Bandwidth is nothing but space occupied by the signal. Okay, that's why the formula for bandwidth definition ante bandwidth definition ante space occupied by the signal, and bandwidth formula enti ante high frequency minus low frequency. In this spectrum what is high frequency? This is nothing but high frequency FC plus FM. And low frequency, what is low frequency there? This one we don't consider. Negative frequency idantha negative frequencies, minus negative idantha positive frequencies. We don't consider any negative frequencies here. మీరు SS లో చదివింటారు negative frequencies only understanding kosame we won't consider here. So low frequency ఏది అంటే అప్పుడు FC minus F. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది అవుతుంది, దీన్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఏమవుతుంది FC plus FM minus FC minus FM, then we get bandwidth is equal to 2FM. So it is nothing but AM bandwidth is equal to DSBSC bandwidth. Yes or no? AM bandwidth is equal to DSBSC bandwidth. There is no change in the bandwidth. Next, power calculations. So power calculations here, DSBC signal is equal to upper side band plus lower side band. Yes sir. So upper side band PUSB. So total power DSBC power is equal to power of upper side band and power of lower side band. Okay. So upper side band power, we have to calculate the upper side band power. Upper side band power calculate cheyadaniki so equation raskoli. What is the equation for upper side band? Upper side band equation is nothing but ACAM/2 cos 2 pi FC plus into upper side band power. Equation is this. So in this equation, this is V, voltage, amplitude kada voltage. So now what is the formula for power? Power is equal to V square RMS by R. V square RMS ante Vm/√2. RMS voltage తీసుకోవాలి మనం అనలాగ్ సిగ్నల్స్ కి RMS voltage తీసుకుంటాం, DC సిగ్నల్స్ కి తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం, అనలాగ్ సిగ్నల్స్ మాత్రం RMS voltage తీసుకుంటాం. VRMS equal to Vm/√2. V/√2 ఫార్ములా, VRMS ఫార్ములా తెలుసు కదా EDC లో. సో V అంటే ఏంటి ACAM/2. సో ఇక్కడ VM ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, VM ప్లేస్ లో ACAM/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేస్తే AC స్క్వేర్ AM స్క్వేర్ బై 8 వస్తుంది. R = 1 అయితే ఏమొస్తుంది AC స్క్వేర్ AM స్క్వేర్ బై 8 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ is also same power of lower side band, same. Okay, therefore total power is equal to PSB plus PLSB. PSB అంటే AC స్క్వేర్, ఇది 8. సో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టోటల్ పవర్ ఏమొచ్చింది AC స్క్వేర్ AM స్క్వేర్ బై 4. AC అంటే క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్, AM అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ అని. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ టర్మ్స్ రాకపోతే అలా కమ్యూనికేషన్ అస్సలు రాదు. సో AC, అందుకే మీకు సింప్లిఫైడ్ ఒకటే టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, AC, AM, FM, FC, మ్యూ ఇవన్నీ ఒకటే టర్మ్స్. మీరు వేరే టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని చూసి డిఫరెంట్ ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి.
వాడు ఏమి ఇచ్చినా కూడా మీరు మీ టర్మినాలజీనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఈజీగా ఉండే విధంగా డిజైన్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మాడ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ. సో మాడ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏమి? ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ బై టోటల్ పవర్ ఫార్ములా. ఇది ఆల్రెడీ మనం అన్లా కంపెనీ ఇది యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ చదువుకున్నాం. సో సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ బై టోటల్ పవర్. సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ అంటే పిఎస్బి ప్లస్ పిఎల్ఎస్బి. టోటల్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. టోటల్ పవర్ కూడా ఏంటి? ఇదే కదా, టోటల్ పవర్ ఈక్వల్ టు ఇదే. సో రెండు ఏమవుతాయి? పిఎస్బి ప్లస్ పిఎల్ఎస్బి ప్లస్ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 వస్తుంది కదా. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ 100%. సో మాడ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎఫిషియన్సీ 100% మనం చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ your DSBSC signals. So till now what we discussed is, so what are the advantages and applications of amplitude modulation and what are the disadvantages of amplitude modulation? There are mainly 3 disadvantages of amplitude modulation. One, power consumption is very more. We require more power to transmit AM signal and we require more bandwidth to transmit the AM signal, and also the AM signal affected more by the noise. So these are the 3 disadvantages of AM signal. To overcome this, one of the disadvantages of AM signal, we go for DSBSC signal. In DSBSC signal, we transmit only side bands and we suppress the carrier. Okay, so here in DSBSC, we are transmitting only side bands, upper side bands, lower side bands. We don't transmit any carrier because it doesn't contain any information. Okay, so DSBSC equation, DSBSC frequency domain equation and spectrum and different parameters. Single tone modulation, ఇందులో కూడా మల్టీ టోన్ ఉంటుంది, అవసరం లేదు. సో సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ చదువుకున్నాము, తర్వాత స్పెక్ట్రమ్ చదువుకున్నాం, బ్యాండ్విడ్త్, పవర్, డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ చదువుకున్నాం. టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ డిఎస్బిఎస్సి సిగ్నల్. 2 జనరేషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత 1 డిమాడ్యులేషన్ ఉంటుంది, వాటికి డిఎస్బిఎస్సి అయిపోతుంది. ఎస్ఎస్బిఎస్సి కూడా, ఎస్ఎస్బిఎస్సి, బిఎస్బిఎస్సి అవి అయిపోతుంది. ఓకే, సో టుమారో వి విల్ డిస్కస్ దిస్ డిఎస్బిఎస్సి జనరేషన్. సో వి విల్ స్టాప్ టుడే అండ్ if you have any doubts, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. రాసుకుంటున్నారా మీరు? సో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి, నోట్స్లో లేనటువంటి పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పాయింట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద డౌట్స్ ఆల్సో, సో దట్ వీ క్యాన్ discuss in class. Okay, సో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి, లేదు అంటే సెషన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. వినపడుతుందా నేను చెప్పేది? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? నో సార్. ఓకే, సో నేను ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఇంకొకసారి ఈ వీడియో చూడండి, చూసిన తర్వాత ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి. ఓకే.